হাজার হাজার সিভি আছে একটা এমএনসিতে, ওরা নিজেরা এখন সিভিগুলো দেখেও না, এআই দিয়ে ফার্স্টে একটা শর্ট লিস্ট হয়ে যায়। তো আপনাদের যাদের আসলে রাইট সাইডেটা ভালো লাগে এরকম করে সিভি বানাবেন, ছবি দিয়ে ফার্স্টে রিজেক্ট হয়ে যাবে। এক্সাম্পল দিয়ে আছে দুইটা লিঙ্কডইনের, যে দে আর দি ওয়ানস হু হ্যাভ আ ভেরি গুড লিঙ্কডইন আই উড সে। আর প্রত্যেকটা জবের জন্য ইচ অ্যান্ড এভরি জব ইউ শুড মেক এ কভার লেটার ইন্ডিভিজুয়ালি ফর ইচ অ্যান্ড এভরি জব। প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, যে কিভাবে গেট দ্য রাইট আনসার্স, হাউ টু ইউজ দি এআই বেটার, এইটা ইজ দ্য ফিউচার। I welcome you to today's career grooming seminar titled Campus to Corporate, presented by Global Pathway Experts Limited and in collaboration with Career Guidance Placement and Alumni Relations Office of IB. Thanks to Sharmin Islam, Deputy Director Ma'am and Head of CGP, and also thanks to Farjana Hafiz Ma'am, Muktarani Nath Ma'am, and the entire team of CGP and AR. Now I would like to call Ms. Sharmin Islam Ma'am to come and say a few words. Okay, good afternoon. Nice to see at least half hall bhoreche, ha bhoreche. But this is a good opportunity for I would like to say for y'all, তোমাদের জন্য, because usually যেটা হয় বাইরে ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেকে আসলে অনেক সময় একটা মনে হয় যে কি বলবো কি না, কথা কি জিজ্ঞেস করবো, ওনারা তো সিনিয়র। এখানে সেসব কোনো সমস্যা নাই, দুইটাই আমাদের alumni. You can talk to them, you can ask them what you want if you have any questions about higher studies, about how to যেটা লিখেছে campus to corporate. So feel free to ask the questions. তোমাদের নিশ্চয়ই অনেক কিছু পরিচিত জানার আছে. If they want to share their official email address or official phone numbers, take it from them so that you can keep in touch. It's important too. We always will showcase you cases যেখানে আমাদের আইইউবিএনরা যেখানে ভালো করছে, তারা আইদার নিজের কাজ এন্টারপ্রেনারশিপ হিসাবে ওর কর্পোরেটে খুব ভালো করছে। ইরফান যখন তোমরা শুনবে, হি ইজ আ স্টুডেন্ট অফ ল, ও ল থেকে কিন্তু দেখো নিজের একটা ফার্ম দিয়েছে। সো এইগুলো কিন্তু লার্নিং। হ্যাঁ, অনেকে কিন্তু অনেক কিছু চিন্তা করে না। দিজ আর লার্নিংস, ইউ উইল হিয়ার ফ্রম হিম। They are more approachable. They will be approachable to you as well. কারণ তোমরা আইইউবিএনস, ওরাও আইইউবিএনস, একটা ডেফিনেটলি একটা ফিলিং কাজ করবে। ঠিক আছে? I hope this seminar helps you. Thank you. Thank you, ma'am, for your sweet words. Now, we at GPL have done few events here at IUB. Without further ado, because we all know we are waiting for the part where we actually learn something today with immense excitement and respect, we welcome our keynote speaker, Irfan Mizan Khan, sir. Please give him a round of applause. Assalamu alaikum everyone and good afternoon. It's great to be here. Every time I come into IUB, it feels like home. It wasn't long before I graduated from here. I graduated in 2018 from this university. I started in 2015. I want to start today's session from Campus to Corporate with a simple question that, are you really ready for your career in the to inspire or to go for your dream career? Are you really ready for that? Ask yourself that. And we are here to fill that gap today, to understand that if you're really ready or not. So I will start with the harsh reality. আমাদের এখানে যারা গ্র্যাজুয়েশন করে, according to the statistics, গ্র্যাজুয়েশনের পর 80% of the students, they don't end up landing their dream job. 14% of them actually ends up landing their dream job within like 6 months, I would say. So with that harsh reality, one needs to know that অনেক কম্পিটিশন, এই কম্পিটিশনের মধ্যে আপনি আসলে কিভাবে নিজেকে you stand out from the whole scenario. So এটার আসলে main basic answer is, if you see it from the top, is preparing. আপনি যদি একটা এক্সামে আসলে অনেক প্রিপারেশন নিয়ে থাকেন, ইউর লাইকলি টু ডু গুড দেয়ার। আপনি যদি ওই এক্সামের জন্য কোনো কিছু চিন্তা না করে এক্সামে বসে যান, ইউর লাইকলি টু নট ডু গুড হেয়ার। তো আমাদের ফার্স্টে আসলে যখন আমরা গ্র্যাজুয়েশন করার একটা জব শুরু করব, আমাদের মনে অনেক টাইপের আসলে ফিয়ার্স থাকে।
that whether that am I gonna land a job, আমি আসলে কি করবো। এই যে একটু আগেই বললাম যে এত কম্পিটিশন, 80% অফ মানুষ আসলে জবই পায় না, তাদের ড্রিম জব পায় না, দে এন্ড আপ ইন আদার প্লেসেস, বাট ড্রিম জবের কোনো অ্যাসপিরেশন থাকে না। তো এত কম্পিটিশনের মধ্যে আমাদের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী দিজ আর দি কমন ফিয়ার্স যেগুলো আসলে একটা মানুষের থাকে। আই এম শিওর এখানে সবাই কোনো না কোনো এগুলো ফিয়ারের সাথে রিলেট করতে পারবেন। আমাকে কি ইন্টার্নশিপে টাকা দিবে, আমাকে কি রিজেকশন হবে, নট ফাইন্ডিং দ্য রাইট জব। আমার তো এক্সপিরিয়েন্স নাই, আমি তো পড়াশোনা করছি, এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া দেখি ইন্টার্নশিপও দিচ্ছে না, ইন্টার্নশিপে আবার এক্সপিরিয়েন্স কী করবো আমি, মানে সো মেনি কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড রিয়ালিটি ইজ সো ডিফিকাল্ট, রাইট? তো এই ধরনের রিজেকশন, এই ধরনের ফিয়ার্সগুলো কনস্ট্যান্ট থাকে। সো অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার রিসার্চ অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স, these are the top 3 biggest fears among students. স্টুডেন্টসরা মনে করে যে দে আর নট গুড ইনাফ, তাদের সিজিপিএ কম, এটা তো আমাকে ইন্টার্নশিপ দিবে না, এটা তো ফার্স্টে আমাকে রিজেক্ট করে দিবে, আমার চেয়ে ভালো ভালো সিজিপিএর মানুষ এসে আমার সামনে ইন্টারভিউ দিয়ে গেল। তো এইটা একটা ফার্স্টের জিনিস যে আই এম নট গুড ইনাফ। তারপর হলো যখন ইন্টারভিউ দিতে যায় ভালো ভালো স্টুডেন্টের, হ্যাঁ, তাদের কমিউনিকেশনের সমস্যা হয়, তাদের তাদের তারা দে হ্যাভ এ ফিয়ার যে আসলে বসরা আসতেছে অথবা সিনিয়র মানুষজন এরা কি বলবে, এখানে কমিউনিকেশনের একটা গ্যাপ হয়। তারা ঠিকমতো তাদের যদি সিজিপি নাও থাকে, কিভাবে যে আসলে তাদের সাথে কথা বলবে, ইন্টারভিউ বোর্ডে যে কীভাবে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করবে, এই জায়গায় দে স্টাম্বলস। And you're supposed to. You are interns, you haven't given interviews, you haven't worked in the professional sector. It's very normal for such thing, such feelings, such fears. যারা আপনারা আসলে চিন্তা করবেন আপনার এমএনসিতে কাজ করতে চান, অত ভালো একটা, সবাই চায় একটা ভালো ইনস্টিটিউশনে কাজ করতে, কিন্তু কামিং ফ্রম ওয়ারএভার, যেখানে এখানে আপনাদের আসলে মনে হতে পারে এম আই গোনা ফিট ইন দ্যাট এনভায়রনমেন্ট, যেখানে আসলে এত স্মার্ট মানুষজন, তারা প্রথম দিনে স্মার্ট হয় নাই, হ্যাঁ, ইটস এ জার্নি। এটা জার্নির সাথে সাথে আস্তে আস্তে করে আসলে স্মার্ট হয়, দে গ্যাদার নলেজ, দে আন্ডারস্ট্যান্ড। তো এই জায়গাগুলোতে আসলে আমাদের স্টুডেন্টদের প্রাইমারিলি ফিয়ারগুলো থাকে। আপনার কিন্তু ফার্স্ট ইন্টারভিউ যেরকম খারাপ হবে, থার্ড ইন্টারভিউটা আর একটু বেটার হবে, ফিফথের ইন্টারভিউতে যে দেখবেন আপনি কনফিডেন্ট আপনার ইন্টারভিউয়ের চেয়েও বেশি, এমনভাবে যে বসতেছেন, ইউ নো হোয়াট টু সে, ইউ নো হাউ টু কমিউনিকেট। দ্যাটস দ্য ড্রিল অ্যাকচুয়ালি, প্রিপারেশন অ্যান্ড কনসিস্টেন্সি। So first thing, before you start, so preparation, right? So preparation and first জিনিস কি? Job readiness. Are you ready for the job? Job readiness বলতে, from me, I think there are 3 main words in order to understand the job readiness. একটা হলো আপনার স্কিল থাকতে হবে, একটা হলো আপনার মাইন্ডসেট থাকতে হবে, আর থার্ড হলো ইউ নিড টু অ্যাক্ট অন ইট। এই 3টা জিনিস যদি আপনি যে কোনো জায়গায় ইউজ করেন, ইউ উইল বি better for your job or anywhere you go. You'll be readiness-এর জায়গাটা কাজে লাগবে, হ্যাঁ। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা মানুষ কখন আসলে জব রেডি হবে, এখানে কয়েকটা আসলে অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনার কি কি ফার্স্টে লাগবে, এগুলো মোটামুটি সবাই জানি আমরা। একটা পলিশ সিভি লাগবে, লিঙ্কডইন প্রোফাইল লাগবে, কভার লেটার থাকতে হবে, ইন্টারভিউ প্র্যাকটিস একটু আগে থেকে বললাম, এখন এআই আছে, অনেক কিছু আছে, এগুলোকে ইউজ করা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা প্রজেক্ট পোর্টফোলিও থাকবে, আপনাদের প্রজেক্ট পোর্টফোলিও আপনারা যেই ডিপার্টমেন্টেই থাকেন না কেন। আমাদের আইইবির একটা খুব ভালো একটা পার্ট হলো আমাদের এলএফই আছে। এলএফই, আপনারা কি সবাই এলএফই কমপ্লিট করেছেন? গ্রেট, রাইট? আই হোপ ইউ এনজয়েড মাচ। ইট ওয়াজ অ্যান অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স when I did it here. সো ওখান থেকেও কিন্তু আপনাদের অন্য কিছু হোক না হোক, একটা প্রজেক্টের কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাচ্ছে, যে আপনারা লাইভ ইন ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্স একটা আছে। সো স্কিলের টাইম থেকে আসে আমাদের ফার্স্ট জিনিস যে আমরা সিভি রেডি করি, রাইট? এখানে 2টা সিভি দেওয়া আছে, আপনাদের কাছে কোন সিভিটা দেখে ভালো লাগছে একটু প্লিজ, রাইট সাইড, লেফট সাইড, রাইট, হু আর অন দি, যার ছবি আছে এটা কাদের ভালো লাগছে একটা হাত তুলেন প্লিজ। লাভলি, লট অফ স্টুডেন্টস। আর কাদের খালিটা ভালো লাগছে প্লিজ হাত তুলেন। গ্রেট, খালিটা লাগছে আসলে কম, হ্যাঁ। তো এখন আপনি যখন একটা এমএনসি, কর্পোরেট, এনিওয়্যার ইউ অ্যাপ্লাই, ওদের ফার্স্ট সিভিগুলো এটিএস দিয়ে হয়, হ্যাঁ, সিন্স এআই ইজ ইনক্লুডেড। তো হাজার হাজার সিভি আছে একটা এমএনসিতে, ওরা নিজেরা এখন সিভিগুলো দেখেও না, এআই দিয়ে ফার্স্টে একটা শর্ট লিস্ট হয়ে যায়। তো আপনাদের যাদের আসলে রাইট সাইড এটা ভালো লাগে, এরকম করে সিভি বানাবেন, ছবি দিয়ে, ফার্স্টে রিজেক্ট হয়ে যাবে। আপনাদের সিভিটা মানুষজন এইচআরের কাছে পর্যন্ত যাবে না। সো এটা রিজনগুলো কি আসলে আপনারা যদি ঠিকমতো খেয়াল করেন,
এখানে অ্যালাইনমেন্টে ঠিক নাই, এখানে কোনো কোঅর্ডিনেশন নাই, এখানে আপনার ডেটগুলো যে দেওয়া আছে এগুলো রাইটলি অ্যারেঞ্জ না, একটা ওয়ার্ড বামে চলে যাচ্ছে, ডানে চলে যাচ্ছে। একটা মানুষ ফার্স্টেই যে তার সিভির উপর এনাফ ইম্পর্টেন্স না দিয়ে যদি এইভাবে একটা সিভি করে ফেলে, ফার্স্টেই কিন্তু তার সিভিটা বাদ হয়ে যাচ্ছে। আর এই সিভিটাতে দেখেন এই তো কোনো ছবি নাই, কিছু নাই, ইমপ্রেস করার মতো কিছু নেই, বাট অল হি হ্যাজ ইজ ইনফরমেশন। এখনকার এআই এর টাইমে ইউ নিড নাথিং বাট ইনফরমেশন। ফার্স্টেই কেউ আপনার চেহারা দেখে আপনাকে চাকরি দিয়ে দিবে না, আপনার ফার্স্টে একটা সুন্দর করে সিভি বানাতে হবে। এই সিভিগুলোর খুব যদি আপনি মেইন জায়গাগুলো দেখেন, এখানে এই সিভিটার মধ্যে ওর কি পড়াশোনা করছে ওইটা একদম লাস্টে, হ্যাঁ পড়াশোনার জায়গাটা ঠিক আছে, কি সিজিপিএ পেয়েছে দেওয়া আছে, বাট সব কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সের কথা লিখেছে। ফার্স্টলি ওর স্কিলের কথা লিখেছে, প্রবলেম সলভিং স্কিলস, তার কমিউনিকেশন স্কিলস ভালো, তার নেটওয়ার্কিং স্কিলস ভালো, সে অনেক মানুষ চিনে, সে একটা আইইউবি এলএফি ইভেন্ট করেছে, আইইউবি এলএফি ইভেন্টে সে একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেছে এলএফির লাস্টের দিনে, তারা স্টুডেন্টরা মিলে, যেখানে ওরা 120 জন মানুষকে কেটার করেছে, যেখান থেকে ওরা একটা সাকসেসফুল ইভেন্ট করা আছে। এটা কিন্তু একটা সবার এক্সপিরিয়েন্স এখানে যারা যারা আছে। আর এখন আমি একটা কমন একটা জিনিস দেখি সব সিভির মধ্যে, ইংলিশ, বাংলা, হিন্দি। তো এই জিনিসগুলো আসলে ইউনো ইট ডাজন্ট ম্যাটার আনলেস ইউ আর পুটিং আপ ইউর স্কিলস দেয়ার, আনলেস দ্য জব রিকোয়ার্স ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিন্দি। এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো আসলে কমপ্লিটলি আননেসেসারি। হ্যাঁ, তো আপনি ফার্স্টে হলো সিভিটা যে বানাবেন, একটা জেনারেল সিভির মধ্যে হ্যাজ টু বি ফোকাসিং অন ইউর স্কিলস, তারপর আপনার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, তারপর আপনার এডুকেশন দিলেন। আপনাদের আই এম অ্যাজিউমিং সবার ফেসবুক আছে, রাইট? Yeah. How many of you have LinkedIn? Beautiful, lovely. So LinkedIn is, I would say, the most important thing right now for your future. Right now, আপনার লিঙ্কডইনটাকে ছাড়া আপনার কোনো কিছু চিন্তাই করা উচিত না। তো এখানে আসলে এক্সাম্পল দিয়ে আছে দুইটা লিঙ্কডইনের, যে দে আর দি ওয়ানস হু হ্যাভ আ ভেরি গুড লিঙ্কডইন, আই উড সে, যে নেটওয়ার্ক সুন্দর করে তাদেরকে প্রেজেন্ট করছে, তারা কি করছে, তাদের রেজাল্টের কথা, অথবা তাদের হাইলাইট, প্রফেশনাল হাইলাইট। তো লিঙ্কডইনে আপনার ধরেন অনেক এক্সপার্টিস নেই, আপনি লিঙ্কডইনে কি করবেন? আপনি ধরেন সিএসসি পড়তেছেন, আপনার অ্যাসপিরেশন ধরেন আপনি একটা এখানে আইটি, টাইগার আইটি অথবা একটা বড় আইটি কোম্পানিতে কাজ করবেন। আপনি আইটি কোম্পানিকে লিঙ্কডইনে সার্চ করলেন, লিঙ্কডইনে সার্চ করে দেখলেন ওখানে ওদের পিপলসে গেলেন, পিপলসে ওখানে টাইগার আইটিতে আজ পর্যন্ত যারা কাজ করছে সবাইকে পাবেন। ওখানে ওদেরকে ইউ স্টার্ট ফলোয়িং দ্যাম, ইউ স্টার্ট নোয়িং যে ওই কোম্পানিতে কী হচ্ছে, ওই ইন্ডাস্ট্রিতে কী হচ্ছে। সো লিঙ্কডইন আই উড সে ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসপেক্টস অফ আ স্টুডেন্ট ডিফারেন্সিয়েশন। সো লিঙ্কডইন বানালেন, আপনারা একটা ভালো সিভি বানালেন। এখন হাউ ডু ইউ স্ট্যান্ড আউট? আপনাদের কমিউনিকেশন স্কিলটা খুব ভালো থাকতে হবে। ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার ইংলিশে প্রবলেম, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার বাংলায় প্রবলেম, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার। আপনি as long as you can communicate yourself to the next person, that's what matters. আপনি ইংলিশ বলতে পারতেছেন না, নো প্রবলেম। আপনি ইন্টারভিউতে যে বসে আছেন, আপনার ইউ ডোন্ট ট্রাই টু ওভার স্মার্ট দি ইন্টারভিউয়ার। আপনি 10টা কথা বলেন, কিন্তু 10টা কথাও যাতে ইন্টারভিউটা বুঝতে পারে। খুবই কনফিডেন্সের সাথে বলতে হবে। কনফিডেন্স অ্যান্ড ক্লিয়ার কমিউনিকেশন, doesn't matter what language is it, doesn't matter what it is. চুপচাপ বসে থাকা যাবে না, বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা স্ট্রং থাকতে হবে, যেভাবে কনফিডেন্সের সাথে বসতেছেন। দিস থিংস রিয়েলি ডিফারেন্সিয়েটস ইউর কমিউনিকেশন। লিঙ্কডইনে আপনার যাদেরকে যেই কোম্পানিতে কাজ করতে চান ওদেরকে ফলো করতে হবে, ওদের পোস্টের মধ্যে কমেন্ট করতে হবে, মানে সব দিক দিয়ে এঙ্গেজিং। সিঙ্গল কমিউনিকেশন কুড লিড আ পাথওয়ে টুয়ার্ডস ইউর ফিউচার। ভালো ভালো আইটি কোম্পানি 10টা আপনি লিস্ট করলেন, তারপর এই 10টা কোম্পানির জন্য আপনি যেভাবে আমরা সিভিটা দেখালাম, এভাবে আপনি একটা সিভি আপনার প্রফেশনাল স্কিলসগুলো দিয়ে আপনি একটা সিভি ডেভেলপ করলেন। আর প্রত্যেকটা জবের জন্য ইচ অ্যান্ড এভরি জব ইউ শুড মেক এ কভার লেটার ইন্ডিভিজুয়ালি ফর ইচ অ্যান্ড এভরি জব। আপনি টাইগার আইটির জন্য যেই বানালেন, যেই কভার লেটার বানালেন, আপনি আরেকটা কোম্পানির জন্য সেম কভার লেটার দিলে হবে না। সো আপনি একটা চাচ্ছেন আপনি একটা জব পাবেন, আপনি চাচ্ছেন এক জায়গায় চাকরি করবেন, ইন্সপিরেশন আছে কাজ করার, আর এখানে যদি আপনি নিজেদের ইন্ডিভিজুয়ালি একটা কভার লেটার নিয়ে ইন্টেনশন এই কাজটা না করেন, যে একটা কভার লেটার দিয়ে আপনি 10 জায়গায় অ্যাপ্লাই করে দিবেন, ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে। ইউ আর ভেরি লেস লাইকলি যে ওখানে আপনি জবও পাবেন। আপনি যত প্রিপেয়ার্ড থাকবেন, যত এফর্ট দিবেন, দেয়ার ইজ মোর লাইকলি যে আপনি ওটার জন্য জবও পাবেন। দেন লেভারেজিং টেকনোলজি, রাইট?
যেটা একটু আগে বললাম যে ফিউচার ইজ এআই। যেমন 20 বছর আগে ফিউচার ওয়াজ ইন্টারনেট, চোখের সামনে কিন্তু ইন্টারনেট আসলো, মডেম থেকে ব্রডব্যান্ড থেকে আজকে ইন্টারনেট, এখন সব কিছু দুনিয়া চলতেছে ইন্টারনেটে উইদিন আ ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম। 20 বছর 25 বছরে ওয়ার্ল্ডটা কি থেকে কি হয়ে গেল। এআইটা এই ট্রানজিশনটা 5 বছরে নিয়ে আসবে, 10 বছরে নিয়ে আসবে। ইন্টারনেটে যেটা করতে 20 বছর 25 বছর লাগছে, এআই এর এই কাজটা করতে 5 বছর লাগবে, 10 বছর লাগবে। সো এই জায়গাটাতে যদি আপনারা আপনাদের এক্সপার্টিজ ডেভেলপ না করেন, ফিউচার উইল বি ডিফিকাল্ট। সো সবার বেসিক কয়েকটা কোর্স, যেমন গুগল, এগুলো ফ্রি কোর্সেস, কিন্তু প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোর্স, বেসিক পাইথন কোর্স, পাইথন তো একটু বেশি বলে ফেললাম। সাপোজ আপনি বেসিক প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, যে কিভাবে গেট দ্য রাইট আনসার্স, হাউ টু ইউজ দি এআই বেটার, এইটা ইজ দ্য ফিউচার। সো আপনার ডিজিটাল লিটারেসিটা ছাড়া ইজ গোয়িং টু বি ডিফিকাল্ট। সো এই জায়গাগুলোতে নিজেদের, আপনারা সিন্স ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট, আপনাদের এই জায়গাগুলোতে ফোকাস করা খুব ইম্পর্টেন্ট। নেটওয়ার্কিং, কমিউনিকেশন, ডিজিটাল স্কিলস, এই জায়গাগুলোতে আপনাদের ম্যান্ডেটরি ফোকাস করে আসলে লাগাতে হবে। দেন কামস ইয়োর ইন্সপিরেশন। আপনাদের চিন্তাধারা হ্যাজ টু বি লিমিটলেস। আপনাদের চিন্তাধারা, ইউ হ্যাভ টু ডেয়ার টু ড্রিম হায়ার। আপনাদের ওই সাহসটা থাকতে হবে চিন্তা করার, যে সাপোজ এখানে একটা মানুষ ফ্যাশন ডিজাইনিং, এখানে ফ্যাশন ডিজাইনিং আসলে কেউ পড়ে না, বাট এক্সাম্পল, যে ইন্সপিরেশনটা থাকতে হবে, যদি আমি ফ্যাশন ডিজাইনিং করি, রোমে ফ্যাশন উইকে আমার কাপড় পরে মানুষ যাতে হাঁটে, ইন্সপিরেশনটা, এই চিন্তাটা করতে পারা, ডেয়ার, ইউ হ্যাভ টু ডেয়ার টু ড্রিম দেয়ার। আপনি যদি ড্রিমটা ডেয়ারই না করতে পারেন যে আই এম গোনা বি দেয়ার, ইট উইল বি ভেরি লেস লাইকলি দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু বি দেয়ার। তো চিন্তা যতই অ্যাবসার্ড হোক, যতই বড় হোক, নিজেকে ওই চিন্তাটা আসলে সিলেক্ট করা, ওইভাবে চিন্তা করতে পারাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো ওখানে আসে আসলে গ্লোবালাইজেশনের। এখন ওয়ার্ল্ডটা পুরাই গ্লোবাল। আগে এক একটা কমিউনিকেশন করতে যেরকম সময় লাগতো, যেরকম করে হতো, এখন ওয়ার্ল্ডে, এই গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডে ইউ মেক নেটওয়ার্কিং ভেরি ইজিলি। আপনার ইউকেতে একটা প্রোডাক্ট পাঠাতে হবে, সাপোজ আপনি ইউকেতে গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করতে চান, আপনি কীভাবে কী করবেন? আপনি নেটওয়ার্কিং করে আপনি ইন্টারনেটে যাবেন, মানুষকে অ্যাড করবেন যে এই গার্মেন্টসকে কাজ করে, এইভাবে কী করে, ওদেরকে আমি একটা অ্যাপ্রোচ করি যে আপনি আমার এই কাপড় নেবেন কিনা। আগে যদি এই কমিউনিকেশনগুলো করতে হতো, আসলে এগুলো আপনার ইউকে যাওয়া ছাড়া, দেশের বাইরে যাওয়া ছাড়া কোনো ওয়ে ছিল না। তো এখন গ্লোবালাইজেশনের টাইমে আপনি চিন্তা করতে পারা দ্যাট you need to dare that you can be there. আপনার মাথায় কম্প্রিহেন্ড করতে হয় বিষয়টা যে আমি একটা ওই জায়গায় পৌঁছাতে পারবো। এখন বড় চিন্তা করার লিমিটটা, ইটস ইউ হু ডিসাইডস ইয়োর লিমিট। সো আপনি যদি ওই জায়গায় চিন্তাই না করতে পারেন, ওই জায়গায় যাওয়াটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সো চিন্তা করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ডেয়ার টু ড্রিম হায়ার। আপনাদের চিন্তা বড় করতে হবে অ্যান্ড ফিউচারিস্টিক, হ্যাঁ, নিজেদেরকে ওই জায়গায় কম্প্রিহেন্ড করতে হবে। নিজেকে আগে চিন্তা করতে হবে যে আমি একটা আইটি কোম্পানির সিইও হব। এখন আমি আইটি কোম্পানির সিইও কীভাবে হব? দেন কামস দ্য রেস্ট অফ দ্য পাথ। বাট ফার্স্টে চিন্তা করতে পারা যে আমি একটা আইটি কোম্পানির সিইও হব ইজ দ্য ফার্স্ট থিং ইউ আর গোয়িং টু কম্প্রিহেন্ড। সো এখানে আসলে স্টাডিং অ্যাব্রড কামস ইন। এখন গ্লোবালাইজেশনের টাইম, ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক যে আপনাদের বড় চিন্তা কত দূর পর্যন্ত আসলে নিতে পারেন। সো ইন অর্ডার টু ডু দ্যাট, একটা expertise, knowledge is very important, and the exposure to all this international community is really important. So there comes studying abroad. And as I said, with my academy, I am helping students from their scholarships, getting them scholarships, from getting them good internships, from getting them good opportunities to work alongside their studying. So I am offering these opportunities to get them or to help them comprehend their dream, whatever they're inspired to do. And as I said, that you have to think globally and it has to be an international approach. আপনি যদি নিজেকে চিন্তা করেন যে আমি একটা লোকাল কোম্পানিতে কাজ করব, আপনার লোকাল কোম্পানি পর্যন্ত চিন্তা থাকবে। আপনার যদি চিন্তা করেন আপনি একটা এমএনসিতে কাজ করব, তাহলে আপনার এমএনসি পর্যন্ত কম্প্রিহেন্ড থাকবে। তো নিজেকে ওই জায়গাটাতে তোলা, নিজেকে ওই বিশ্বাসটাকে আনা যে আমি পারবো। ফার্স্টে কনফিডেন্স, পারা না পারা পরের জিনিস, ফার্স্টে কনফিডেন্সটা আনা যে আমি পারবো, নিজেকে এই জিনিসটা বলা ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। এইটার সাথেই কিন্তু অ্যালংসাইড, যখন আপনি কনফিডেন্ট হবে আপনার নেটওয়ার্কিং ভালো হবে, একটার সাথে একটা সব ইন্টার রিলেটেড। দ্য ফার্স্ট থিং ইউ নিড টু ডু ইজ বি কনফিডেন্ট ইন হোয়াট ইউ ডু। তাহলে আপনাদের কোনো কিছু আসলে ফিউচার কোয়ারিজ, এনি হেল্প অর এনিথিং, as I said, I'm very welcoming towards IUBians, so come by to my office if you need anything. Yeah, thank you very much.